قیمت کم خواری زیادہ، 2 وقت کی روٹی نے در بدر کر دیا۔ سستے آٹے کے لیے مرد و خواتین کام کاج چھوڑ کر لائنوں میں لگ گئے۔ فیصل آباد میں نقد آٹا خریدنے کے لیے بھی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ لائن میں لگو تو بھی آٹا نہیں ملتا، شہری حکومتی ریلیف سے بھی تنگ نظر آنے لگے۔ آٹے کے لیے لائنیں تو لگیں گی مگر سڑکوں پر رش نہیں لگے گا۔ جھنکی ضلع انتظامیہ نے آٹا پوائنٹ مجید امجد پارک منتقل کرنے کی تجویز دے دی۔ فوارہ چوک اور دیگر پوائنٹس ٹریفک بہاؤ سے فاصلے پر بنائے جائیں گے۔ ادھر انتظامیہ نے گرہ فروشی پر 5 دکاندار بھی دھر لیے۔ جنگ میں کوٹہ بڑھا، عوام کو آٹا پھر بھی نہ ملا۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کڑا چیلنج۔ ضلع بھر میں فراہم کیا جانے والا آٹا ناکافی۔ ضلع کونسل کے سامنے صارفین کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ آٹا بحران پر قابو پانے کی کوششیں۔ محکمہ خوراک نے سیلز پوائنٹس کا کوٹہ بڑھا دیا۔ سیلز پوائنٹس پر اب 400 کی بجائے 600 بوریاں فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت 2.5 سال سے سرکاری کرایہ نامہ جاری نہ کر سکی۔ توبہ میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیوں کے آگے ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی بے بس۔ مسافر بھاری کرایہ ادا کرنے پر مجبور، حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سابق صدر نوید مختار گھمن کا قتل، فیصل آباد ڈویژن میں وکلا برادری کا اظہار یکجہتی، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر بار ایسوسی ایشنز کا اظہار افسوس، اعلیٰ حکام سے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین مولانا سعید احمد اسد انتقال کر گئے۔ مرحوم عرصہ دراز سے علیل تھے۔ مولانا سعید احمد معروف عالم دین، مفتی محمد امین مرحوم کے صاحبزادے اور جامعہ امینیہ کے متہم تھے۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کاروبار متاثر، ڈائز اینڈ کیمیکلز کی بڑھوتری بھی رک گئی۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کیمیکلز کس کو فروخت کریں؟ صدر ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن بلال وحید کے تحفظات۔ کاروباری گروتھ میں 40% کمی کا بھی شکوہ، حکومت سے سازگار ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ایف بی آر کا جعلی سیلز ٹیکس انوائسز روکنے کے لیے بڑا اقدام، درآمد کنندگان سیلز ٹیکس ریٹرن میں صرف درآمد مصنوعات کا ریکارڈ دیں گے۔ خرید و فروخت والی اشیاء کا ایچ ایس کوڈ بھی یکساں ہونا لازم قرار۔ حکومت پوائنٹ آف سیلز جیسے حربے آزمانے کی بجائے ٹیکس نیٹ بڑھائے۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی نے رجسٹرڈ تاجروں کے لیے ریلیف مانگ لیا، کہا تاجروں پر ٹیکس لادنے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں فینسی کپڑوں پر بھی مہنگائی کا وار، شادیوں کے موسم میں فینسی کپڑے خریدنا عوام کے لیے مشکل ہو گیا۔ کپڑوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئی۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگائی نے کاروبار بری طرح متاثر کر دیا۔ فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ نے عوام کو نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ محمد علی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گیس بندش سے شہری پریشان، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، گھر میں کھانا پکانا ممکن نہیں، بازار سے لانا جیب پر بھاری، شہریوں کا بجٹ آؤٹ، خرچہ پورا کرنا مشکل ہونے لگا۔ جنگ کے سیوریج مسائل کا تذکرہ ورلڈ بینک تک جا پہنچا۔ عالمی ادارے کے تعاون سے میونسپل کمیٹی کی ورکنگ شروع۔ میگا پروجیکٹ کے لیے 300 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی مختص۔ شہر کے 3 مقامات پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ محکمہ لائف سٹاک حکام کی عدم توجہی، فیصل آباد کے 28 ویٹنری ہسپتالوں کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار۔ محکمہ لائف سٹاک نے تعمیر و مرمت کے لیے محکمہ بلڈنگز کو مراسلہ لکھ دیا۔ لالیہ کو تحصیل کا درجہ ملے 14 سال بیت گئے لیکن تحصیل کمپلیکس نہ بن سکا۔ اسسٹنٹ کمشنر دفتر کی عمارت خستہ حال، کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کا خطرہ۔ ایم ڈی واسا جبار انور کی زیر صدارت سسٹم کی بہتری کے لیے اجلاس، جائکا کے اراکین، کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹرز کی شرکت ہوئی۔
जायका की मेगा प्रोजेक्ट पर अब तक होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बिजली की तकसीमकार कंपनीज के असासाजात की तफसीलात तैयार करेगी। फैसलाबाद के कॉलेज टीचर इंटर्न असातिज़ा को 3 माह की तनख्वाह न मिली। असातिज़ा तनख्वाहों के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा हायर एजुकेशन गुज़िश्ता साल की तनख्वाहें जारी न कर सका। कॉलेज इंतजामिया ने जिम्मेदारी महकमा हायर एजुकेशन लाहौर पर डाल दी। वासा हुकाम के बिलिंग डिपार्टमेंट ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। बिना किसी सर्वे डबल सवारी के नए मैकेनिज्म पर बिल भिजवा दिए, शहरी परेशान। वासा ऑफिस में बिल दुरुस्त करवाने वालों का तांता बंध गया। ट्रैफिक की रवानी के लिए रिक्शों के पहिए रोकने का फैसला, सीटीओ फैसलाबाद ने मखसूस शाहराहों पर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया। वार्डन्स को अमल दरामद कराने का हुक्म। चनियोर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मरकजी खत्म नबूवत चौक को मॉडल चौक करार दे दिया। रिक्शों की एंट्री रोकने के लिए बैरियर भी लगा दिए गए। महकमा सेहत फैसलाबाद का 26 करोड़ रुपए की मालियत से तिबी सामान खरीदने का फैसला। अद्वियात, सर्जरी आलात और ऑपरेशन थिएटर से मुतालिक सामान की खरीदारी होगी। तहसील अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत के लिए सामान खरीदा जाएगा। फैसलाबाद में जाली अद्वियात की भरमार का इंकशाफ। बुखार, विटामिन डी, एंटीबायोटिक और दीगर गैर जरूरी अद्वियात की फरोख्त जारी। इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के एमएस डॉक्टर यूनिस सदीकी का तबादला। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोदा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। जंग में इंसदादे पोलियो मुहिम 16 जनवरी से शुरू करने का फैसला। 5,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत को इंसदादे पोलियो की अहमियत उजागर करने के लिए आगाही देने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर चनियोट फैसलाबाद का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इलेक्ट्रॉनिक प्राइस बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। मंडी में मौजूद रेट लिस्ट का भी जायजा लिया। गोजरा बार इलेक्शन में चंद रोज बाकी, जोड़ तोड़ जारी। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से वकला के एजाज में तकरीब। सदर बार रियाज बड़ियार, जनरल सेक्रेटरी शुएब कसाना समेत वकला की कसीर तादाद में शिरकत। वकला इत्तेहाद ग्रुप की कामयाबी के लिए पुराज़्म। साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनियोट अमजद नजीर चौधरी ने जजेस में अवार्ड तकसीम किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसाक सुलेमान खान, एडिशनल सेशन जज सुलेमान घुम्मन, सीनियर सिविल जज मियां मंजूर अहमद, सिविल जज जुल्फिकार बारी और मेहरुन्निसा शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनियोट अमजद नजीर चौधरी की लालियां भी आमद हुई। तहसील बार में मियां मोहम्मद सदीक लाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। डिजिटल मर्दमशुमारी के ट्रेनिंग सेशंस जारी। जंग में स्टाफ की 100% हाजिरी न होने का मसला। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए डिवीजन भर के सीईओज एजुकेशन को मरासला इरसाल कर दिया गया। उधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में भी असातिज़ा की ट्रेनिंग जारी। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जंग में असना तकसीम की तकरीब। सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट उमर खान की शिरकत। कहते हैं वीटीआई जंग नौजवानों को हुनरमंद बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद के अहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट। 300 में से 148 अहलकार प्रमोशन टेस्ट में शरीक हुए। एसपी पेट्रोलिंग मलिक अमीन ने निगरानी की। पास होने वाले अहलकार बी लिस्ट इम्तिहान के लिए अहल होंगे। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद के अहलकारों के लिए फैसलाबाद के चक 75 सिविल का गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अपग्रेड तकरीब में सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान और डिविजनल इंस्पेक्टर अकाउंट्स राना तनवीर की शिरकत हुई। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात में खिताब तकसीम।
موبائل فونز رابطوں کے لیے فائدہ مند، صحت کے لیے نقصان دہ۔ ہر وقت موبائل فون کے استعمال میں بچے بھی پیچھے نہیں۔ ماہرین نے موبائل فونز کو ذہنی پریشانیاں بڑھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔